afternoon, students. We have already seen our central government and organs of the central government. Once we go to that one, the recall it. Okay? So organs of central government. So first one is executive. Second one, legislative. Third one, judiciary. So the number is the executive, legislative, judiciary. So what are the three organs of central government? Executive, legislative and judiciary. On executive, who all are there in executive? President of India. President of India. Next, Vice President. Vice President. Vice President. Then, Prime Minister. Next, Prime Minister. Next, Council of Ministers. Council of Ministers. So, executive, President of India. Who all are the executives? President of India, Vice President of India, Prime Minister, Council of Ministers. So, legislature. What is one way? Legislature. Legislature is nothing but Parliament. Parliament is known as the legislature. So Parliament is two wings. One is Rajya Sabha, and another one is Lok Sabha. So Rajya Sabha consists of how many members? Yes. Rajya Sabha consists 238 elected by state assembly. State assembly. And Lok Sabha. Lok Sabha consists of 543 members elected by people. Selected by people, and 2 is nominated by president. Here 238 and 12 members is nominated by president. Totally Rajya Sabha consists 250 members. On that one, 238 is selected by state assembly and 12 is selected by president. And Lok Sabha 543 is selected by the people and 2 is nominated by the president. Then judiciary. Judiciary is Supreme Court of India. Supreme Court of India. So all the constitution, all are amendmented and coming into action, amendmented on 1950. After that, 1950 Supreme Court also என்ன பண்ணியாச்சுன்னா லான்ச் பண்ணியாச்சு. சுப்ரீம் கோர்ட் தான் கான்ஸ்டிடியூஷனோட ஹெட்டா பண்ணிருக்காங்க. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட். நெக்ஸ்ட் சீஃப் ஜட்ஜஸ். Chief judges. Then 27 other judges. Other judges. This is the organs of central government. So then we have seen about president and qualification of the president and all we have seen. And power of the president. What are the powers of the president? Executive power. Executive power. Next,
legislative power. Legislative power. Next, financial power. Next, judicial power. Judicial power. And next, military power. Military power. Diplomatic power. Diplomatic power. And emergency power. Up to this we have seen on that day. Executive, what are the powers of president? Executive power, legislative power, financial power, judicial power, military power, diplomatic power and emergency power. So today we are going to see the removal of the president. So removal of the president. How they are removing the president? So president is, we have seen he has this much power in India. He has this much powers in India. So இவ்வளோ powers கொடுக்கப்பட்ட president. So நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு prime minister and president அப்படின்னு சொல்லி two wings பார்த்தோம். ஓகேவா? இதில் வந்துட்டு நம்மளால எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட prime minister வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு பிரசிடென்ட்னா இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ பிரசிடென்ட்டோட இந்தியாவில் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம் கொடுக்குறோம். வாட் இஸ் த ரீசன்? எதனால் அப்படின்னா ஆர்டிகல் 61 பிரகாரம் இம்பீச்மெண்ட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் மேலே கான்ஸ்டியூஷன், அதாவது இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன், அவர் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எகெயின்ஸ்டாக செயல்படுறாரு அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது. அப்படிங்கும் போது ஸோ அங்கே வந்து என்ன பண்ணான்னா இம்பீச்மெண்ட் அப்படின்னு ஆர்டிகல் 61 இம்பீச்மெண்ட் கொண்டு வரலாம். ஸோ அந்த இம்பீச்மெண்ட் பிரகாரம் என்னன்னா எய்தர் த ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபா போத் ஹவுஸில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணலான்னா அதுக்கு ஓட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஓட் பண்ணும்போது அவங்க என்ன ஆகும்னா 1/4 ஆஃப் த ஓட் வந்துட்டு பிரசிடென்ட்க்கு அகெயின்ஸ்டாக விழுந்ததுன்னா பிரசிடென்ட் வந்து ரிமூவல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரிமூவல் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். ஸோ ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். ஸோ என்ன ப்ரிவிலேஜ் வந்துட்டு பிரசிடென்ட்க்கு கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா ப்ரிவிலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷனோட ஹெட்ஸ். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஆர் கவர்னர், இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டு கவர்னர் வந்துட்டு ஹெட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன், சென்ட்ரலுக்கு பிரசிடென்ட் இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன். இவங்க ரெண்டு பேருமே எந்த கோர்ட் முன்னாடியும் நிற்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ நிற்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனும் கிடையாது. அதே மாதிரி அவங்கள வந்துட்டு அவங்கள பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கவர்னரையாக இருக்கட்டும் நம்ம எந்த கோர்ட் முன்னாடி நிற்க வைக்கவும் முடியாது. ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட். ஸோ இது வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு அமெரிக்கன் மாடலை பார்த்து நம்ம இங்கே இந்தியாவில் வைஸ் பிரசிடென்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட்டோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன? ஓகேவா? ஸோ யூ ஷுட் பி த citizen of India. So you must be a citizen of India. So என்னவா இருக்கணும்னா citizen of இருக்கணும். So vice presidentக்கான qualification, first qualification. Second one, you must complete the 35 years. So 35 years வந்துட்டு என்னவா இருக்கணும்? கம்ப்ளீட் பண்ணி. Third one பார்த்தீங்கன்னா you should not earn profit from the union, state or local government. So
அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை ஒரு லோக்கல் கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயோ ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் பர்சனாக, யூனியன்லேயோ ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் பர்சனாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் பர்சனாக இருந்தேன்னா நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் இல்லைங்களா, பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும். ஸோ இன்கேஸ் இஸ் த கவர்மெண்ட் பர்சன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருந்தால், ஸோ அவர் எதர் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் எனி எலெக்ஷன், ஒரு எலெக்ஷனில் அவர் நிற்கிறாரு அப்படின்னா ஹி ஹாஸ் டு ரிசைன் இஸ் ஜாப். அவரோட ஜாபை என்ன பண்ணியிருக்கணும், ரிசைன் பண்ணியிருக்கணும். ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டுனா எலெக்ஷனில் நிற்கணும். எலெக்ஷனில் நின்று அவர் வின் பண்ணிட்டாருன்னா ஓகே. இன்கேஸ் அவர் எலெக்ஷனில் நின்று தோற்றுட்டாருன்னா ஜாபும் போயிடும், இன்னும் போயிடும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் பர்சனாக இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இவர் வந்துட்டு குவாலிஃபிகேஷன் ராஜ்யசபாவில் சொல்லக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன், அதாவது ராஜ்யசபாவில் என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அந்த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் உடையவராக இருக்கணும். பிகாஸ் இஸ் த சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்பர்சன் ஆஃப் தி ராஜ்யசபா. வைஸ் பிரசிடென்ட் தான் என்னது ராஜ்யசபாவோட சேர்பர்சனாக இருக்கிறாரு. ஸோ அதனால் அவர் வந்துட்டு ராஜ்யசபாவோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடியவராக இருக்க முடியும். ஓகே. ஸோ குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ எலெக்ஷன் அண்ட் டேர்ம் ஆஃப் த வைஸ் பிரசிடென்ட். ஸோ அவரோட எலெக்ஷன் அண்ட் டேர்ம் 5 years term. Once he is elected means his period is 5 years. Once அவர் எலெக்ட் பண்ணப்பட்டாருன்னா அவரோட 5 years வந்துட்டு பீரியட் வந்துட்டு அவர் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக செயல்படுவார். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்துட்டு எப்படி பிரசிடெண்ட்டை வந்துட்டு எலக்ட்ரல் காலேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஞாபகம் இருக்கா, எலக்ட்ரல் காலேஜ். ஸோ இப்படி வந்துட்டு எலக்ட்ரல் காலேஜ்னால எலெக்ட் பண்ணப்பட்டவரா அந்த மாதிரி போத் ஹவுஸ் ராஜ்யசபா அண்ட் அதே மாதிரி இது லோக்சபா இவங்களால பார்லிமெண்ட்டில் மூலியமாக வைஸ் பிரசிடெண்ட் எலெக்ட் பண்ணப்படுறாரு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஆஃபீஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ முடியும் அப்படின்னா அவர் வந்துட்டு இன்கேஸ் ஏஜ் பர்சன் டெத் அப்படின்னா அவரோட பீரியட் முடிவடைக்கணும். இல்லைன்னா அவர் வந்துட்டு தன்னோட ரெசிக்னேஷனை சப்மிட் பண்ணும்போது அவரோட வந்துட்டு பீரியட் முடிவடைக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ரெசல்யூஷன் வந்துட்டு பாஸ் பண்ணி அது மூலிமா அவர் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணப்பட்டாலும் அவரோட பீரியட் எலக்ட்ரல் காலேஜ்னால ரிமூவ் பண்ணப்பட்டாலும் எப்படி பிரசிடெண்ட்டை வந்துட்டு ஆர்டிகல் 61 மூலிமா எலக்ட்ரல் காலேஜ் போத் ஹவுசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபா அந்த மாதிரி போத் ஹவுசஸ் மூலிமா நம்ம எப்படி அவரை வந்துட்டு ரிமூவல் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி வைஸ் பிரசிடெண்ட்டையும் நம்ம வந்துட்டு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி இவருக்கு வந்துட்டு இம்பீச்மெண்ட், வைஸ் பிரசிடெண்ட்க்கு ரெசல்யூஷன் வந்துட்டு 14 days முன்னாடியே அவருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும், ஒரு ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணி அவருக்கு 14 days முன்னாடி அனுப்பிச்சு இருக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்துட்டு இந்த ரீஎலெக்ஷனில் நிற்க முடியும். இது அவரோட குவாலிஃபிகேஷன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த வைஸ் பிரசிடெண்ட். வைஸ் பிரசிடெண்ட் என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாரு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சபை, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சபாவை ராஜ்யசபாவை கூட்டுறது, அதே மாதிரி அதை வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணுறது எந்த டேட்டில் வந்துட்டு சபா கூடுது அப்படின்னு சொல்லி அதை அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு. அதேமாரி சபாவில் வந்துட்டு மீட்டிங் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த மீட்டிங்கில் வந்துட்டு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரூலிங் பார்ட்டி அந்த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிக்குள்ளே ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா
அதே மீட்டிங்கில் வந்துட்டு அந்த மீட்டிங் அவனை வந்துட்டு தள்ளி போடவும் இல்லை அதை ஒத்தி வைக்கும், அதை தள்ளி போட்டு பின்னால் வச்சு ஒத்தி போடவும், பின்னால் ஒரு தேதி குறிப்பிட்டு ஒத்தி போடுறதுக்கும் அவருக்கு முழு உரிமை இருக்குது. அது இல்லாமல் அதை வந்துட்டு அவர் அவையை ரத்து செய்கிற உரிமையும் அவருக்கு இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு பிரசிடெண்ட் இல்லாத டைமில் பிரசிடெண்ட் வந்துட்டு இன்கேஸ் சிக் இல்லைன்னா அதர் கண்ட்ரிக்கு போயிருக்காரு அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் இவர் வந்துட்டு பிரசிடெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுவார். வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்துட்டு பிரசிடெண்ட்டாக அவரோட டியூட்டியை பார்ப்பார். இன்கேஸ் பிரசிடெண்ட்னால ரொம்ப சிக்க முடியாமல் லீவில் இருக்கார், மெடிக்கல் லீவில் இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் மெடிக்கல் லீவில் இருக்கும்போது இவர் தான் வந்துட்டு வைஸ் பிரசிடெண்ட் தான் பிரசிடெண்ட்டோட ரூலு ஒர்க்கை பார்த்துக்கிறார். அது இல்லாமல் அவுட் ஆஃப் செஷன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதர் கண்ட்ரிக்கு பிரசிடெண்ட் விசிட் பண்ணியிருக்கும் போது முக்கியமான இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டிஸ் எல்லாம் முக்கியமான ட்ரீட்டிஸ் எல்லாம் கூட பிரசிடெண்ட் விசிட் பண்ணியிருக்கும் போது அதையும் வந்துட்டு வைஸ் பிரசிடெண்ட் தான் கண்ட்ரியில் பிரசிடெண்ட் ரோல் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்றவர் யாருன்னா ஹெட் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரியோட முக்கியமான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்டே வந்துட்டு யார் கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பிகாஸ் என்ன அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டரை செலக்ட் பண்ணுறதே யாருன்னா நம்ம தான். ஸோ பீப்புளால் எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட பர்சன் அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு, முக்கிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணப்படுது. எலெக்ஷனில் வந்துட்டு எந்த பார்ட்டி மெஜாரிட்டி பார்ட்டியாக வின் பண்ணுறாங்களோ அந்த மெஜாரிட்டி பார்ட்டியிலேருந்து ஒருத்தரை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டராக கொண்டு வராங்க. ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஸ் த சுப்ரீம் பவர் ஆஃப் தட் பார்ட்டி. அந்த பார்ட்டியோட சுப்ரீம் பவர் யார் கையில் இருக்குன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ என்னென்ன டியூட்டிஸு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறாரு. யாரெல்லாம் வந்துட்டு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் வந்துட்டு பிரசிடெண்ட் தான் என்ன பண்ணுறாரு, பதவியை பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறாரு. ஸோ அவர் பதவி பிரமாணம் செஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இவர் தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு போர்ட்ஃபோலியோ அலாட் பண்ணி கொடுக்குறது யாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான். போர்ட்ஃபோலியோனா டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ டிஃபென்ஸ், ரயில்வே, ஹோம், எஜுகேஷன், போலீஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் அலாட் பண்ணி கொடுக்கறதும் பிரைம் மினிஸ்டர் தான். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை அலாட் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி அவர் ஏதாவது மீட்டிங் போடணும் அப்படின்னா கூட அவர் முக்கியமான கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸை கூப்பிட்டு மீட்டிங் போடக்கூடிய உரிமை வந்துட்டு அவருக்கு இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸுக்கும் இடையில ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி செயல்படக்கூடியவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் நினச்சாங்கன்னா அப்படியே டைரக்டாக பிரசிடெண்ட்டை போய் பார்க்க முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த அதிகாரமும் கிடையாது. பிரைம் மினிஸ்டர் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், பிரசிடெண்ட்டை பார்க்க முடியும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரோட ஏதாவது ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்துட்டு பிரசிடெண்ட்டுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறது பிரைம் மினிஸ்டர் தான். அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் பிளானிங். ஸோ என்னென்ன பிளானிங் வந்துட்டு கொண்டு வரலாம் கண்ட்ரியில் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பிளானிங் எல்லாம் வந்துட்டு இவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ அதே மாதிரி அவங்க கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கூட டிஸ்கஷன் பண்ணி
என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நியூ ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தால் இந்த டெவலப்மெண்ட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண படுது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட் அலாட்மெண்ட்ஸ் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஹெட் வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் தான். ஸோ ஏதாவது பேரிடர் மேலாண்மைன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் மிகப்பெரிய டிசாஸ்டர் வந்ததுன்னா அது வந்துட்டு எவ்வளோ அலாட் பண்ணணும், எந்த ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ அலாட் பண்ணணும், எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் அவர் வந்துட்டு பண்ணுறாரு. டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு அவர் வந்து. ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர். ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வந்துட்டு செயல்படுத்திக்கிறாங்க. இந்த ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் கரெக்டாக செயல்படுதா அப்படின்றத பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாட்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷனில் லோக்சபா எலெக்ஷனில் அட்லீஸ்ட் 15 லோக்சபாவில் அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு 15% வந்துட்டு என்ன பண்ணப்படுறாங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸாக செலக்ட் பண்ண பண்ணுறாங்க. 15% வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸாக செலக்ட் பண்ண பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் என்னன்னா லோக்சபாவில் 15% வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ். ஓகேவா? அடுத்தது கேட்டகரைஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். மினிஸ்டர்ஸை வந்துட்டு என்னென்ன வகையில் கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ், cabinet minister. First one, cabinet minister. Next, ministers of state. Ministers of state. Cabinet minister, ministers of state, deputy ministers. Deputy minister. So cabinet ministers. So ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் அலாட் பண்ணப்பட்ட மினிஸ்டர்ஸ் தான் என்ன சொல்றோம்னா கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன ரயில்வே, போலீஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ், இந்த எஜுகேஷன், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் அலாட் பண்ணப்பட்ட மினிஸ்டர்ஸ் தான் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ இவங்க அசம்பிளியோட மீட்டிங்லனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவங்க தான் என்னென்னா அத்தாரிட்டி, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட முக்கியமான அத்தாரிட்டிஸ். அடுத்தது பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் பாலிசிஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டிஸ் இதிலெல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சைன் பண்ணுவாங்க. இது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டிஸ், ஃபாரின் பாலிசிஸ் எல்லாம் அவங்க வந்துட்டு கண்ட்ரிக்குள்ளே கொண்டு வருவாங்க. ஸோ அம்பாசிடர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டிப்ளமேட்டிக் பவரில். ஸோ அந்த அம்பாசிடர்ஸை யூஸ் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபாரின் பாலிசிஸும் நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டிஸ் எல்லாம் கண்ட்ரிஸோட கொண்டு வருவாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட். இவங்க வந்துட்டு செகண்ட் ரேங்க் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இவங்க வந்துட்டு கூப்பிடாம மீட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க. இவங்க வந்து மீட்டிங்காக கூப்பிட்டால் மட்டுமே என்ன பண்ணுவாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது தேர்ட் கேட்டகரி வந்துட்டு டெப்யூட்டி மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ டெப்யூட்டி மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ரேங்க், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லோவஸ்ட் ரேங்க் மினிஸ்டர். ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இவங்களால பண்ணப்படுது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகேவா? இந்தியாவில் வந்துட்டு பார்லிமெண்ட் எப்படி செயல்படுது. ஓகேவா?
Parliament of India. So Parliament of India ல என்ன பார்த்திருக்கோம்? ராஜ்ய சபா and லோக் சபா. ஓகே. ஸோ அதில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ராஜ்ய சபா. ஸோ ராஜ்ய சபாவில் டோட்டலி வந்துட்டு ராஜ்ய சபாவில் வந்துட்டு நம்மளால டைரக்டாக எலெக்ட் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸ் கிடையாது. இவங்க வந்துட்டு இன்டைரக்ட்லி எலெக்டட் பர்சன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இவங்க வந்துட்டு இன்டைரக்டாக நம்மளால எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் மூலமா எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட பர்சன்ஸ் தான் ராஜ்யசபாவில் இருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணோம்? 238 elected by state assembly. So state assembly நம்மளால எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் மூலமா என்ன பண்ணப்படுறாங்க? ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் எலெக்ட் பண்ணப்படுறாங்க. அதுல வந்துட்டு 12 is nominated by president. So 12 why they are nominated by president? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட்னால இவங்க நாமினேட் பண்ணுறதுக்கு முக்கிய காரணம் இருக்கு. ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னா இவ்வளோதான் எஜுகேஷன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம கொண்டு வரது கிடையாது. ஸோ அதனால என்னன்னா பீப்புள்னால பிரபலமான ஒருத்தரை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம லோக்சபாக்கு எலெக்ட் பண்ணப்படுறோம். ஸோ அவங்க மூலியமா ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் நம்ம எலெக்ட் பண்ண ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் மூலியமா தான் என்ன பண்ணுறாங்க? ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் எலெக்ட் பண்ணப்படுறாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 மெம்பர்ஸ் பிரசிடென்ட்னால ஏன் எலெக்ட் பண்ணப்படுறாங்கன்னா லிட்ரேச்சர், சோஷியோ எக்கனாமிக்கல், ஆர்ட்ஸ், சயின்ஸ் இந்த ஃபீல்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ட் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் அ கண்ட்ரி. ஸோ ஒரு கண்ட்ரி நல்லபடியாக க்ரோத் ஆகணும்னா இந்த ஃபீல்டில் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஃபீல்டில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 12 பர்சனை வந்துட்டு பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த மெம்பர். ஸோ ராஜ்யசபாவில் மெம்பராக இருக்க என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும்? எல்லாமே பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கணும்? சிட்டிசன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கணும்? சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும். ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா 30 years. ஸோ பார்த்தோன்னா பிரசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு எவ்வளோ பார்த்தோன்னா 35 years. ஸோ ராஜ்யசபாவில் ஒரு மெம்பராக இருக்க என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குன்னா 30 years வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த பர்சன் வந்துட்டு என்னவா இருக்கணும்னா சவுண்ட் மைண்ட் பர்சனாக இருக்கணும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா மானிட்டரி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் மைண்ட் பர்சனாக இருக்கணும்னா மென்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மென்டலி டிசேபிள் பர்சன் வந்துட்டு எலெக்ஷனில் நிற்கிற உரிமை வந்துட்டு அவங்களுக்கே கிடையாது. ஸோ ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரியை நம்ம செயல்படுத்துகிற துறை அப்படின்றதுனால அவங்க வந்துட்டு டிசேபிள் பர்சன்ஸ் வந்துட்டு இதில் நிற்க முடியாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் டைம் டு டைமுக்கு என்னென்ன சொல்லப்படுதோ அது வந்துட்டு அப்ரூவ் பண்ணப்படுதோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடிய பர்சனாக இருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபாவில் என்ன இது ஒரு ராஜ்யசபாவில் மெம்பர் ஆகணும் அப்படின்னா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு லோக்சபாவில் மெம்பராக இருக்கக்கூடாது. இன்கேஸ் லோக்சபாவில் ஒரு மெம்பராக இருக்காரு, யூ வாண்ட் டு பி எ மெம்பர் ஆஃப் ராஜ்யசபா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹி ஹாஸ் டு ரிசைன் இஸ் ஜாப் ஃப்ரம் லோக்சபா. லோக்சபாலேருந்து அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணணும்? ராஜ்யசபாக்கு வரணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் ஆஃப் அ ஹவுஸ், ராஜ்யசபாவோட டேர்ம் பீரியட், ஹவுஸ் பீரியட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 years. ஓகேங்களா? ஸோ டேர்ம் ஆஃப் த ஹவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது? 6 years. Term of a house is 6 years. So 6 years இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 1/3 ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு எவ்ரி 2 years. ஸோ 1/3
1/3 of the members வந்துட்டு every 2 years என்ன ஆகும்னா retire ஆவாங்க. ஸோ 1/3 of the member வந்துட்டு every 2 years retire ஆகுவாங்க. அந்த vacant places வந்துட்டு refill பண்ணப்படும். அதை வந்துட்டு fill பண்ணிட்டு தருவாங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ராஜ்ய சபா. ராஜ்யசபா எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது? ஸோ பில் வந்துட்டு ராஜ்யசபாவில் தான் என்ன பண்ணப்படுது, பாஸ் பண்ணப்படுது. ஸோ ஒரு லோக்சபாவுக்கு என்னென்ன பவர் இருக்கோ, ஒரு பில்லை வந்துட்டு அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பவர் இருக்கோ அதே பவர் ராஜ்யசபாவுக்கும் இருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இம்பீச்மெண்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பிரசிடெண்ட்டை வந்துட்டு ஜாப்ல இருந்து தூக்கக்கூடிய பவர் இம்பீச்மெண்ட். அந்த எலக்ட்ரல் காலேஜில் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் வந்துட்டு என்னது, ராஜ்யசபா. ராஜ்யசபா வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ், எலக்டட் மெம்பர். ராஜ்யசபாவில் இவங்களும் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரசிடெண்ட்டை இம்பீச்மெண்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுலையும் எலக்ட்ரல் காலேஜில் மெம்பராக இருக்காங்க. அதே மாதிரி எலக்ட்ரல் காலேஜ் மூலிமா பிரசிடெண்ட், வைஸ் பிரசிடெண்ட் இவங்களெல்லாம் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுலையும் இவங்க மெம்பராக இருக்காங்க. ராஜ்யசபா வந்துட்டு மெம்பராக இருக்காங்க. ஸோ அது செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கை வந்துட்டு இவங்க பண்ணுறாங்க, பிரசிடெண்ட். அதே மாதிரி இம்பீச்மெண்ட் மூலிமா ஜட்ஜஸ், நாட் ஓன்லி பிரசிடெண்ட், சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ், அதே மாதிரி அதர் ஜட்ஜஸ், இவங்களெல்லாம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் இவங்களெல்லாம் வந்துட்டு எடுக்கக்கூடிய உரிமை வந்துட்டு ராஜ்யசபாவுக்கு இருக்குது. ரிமூவல் பண்ணக்கூடிய உரிமை வந்துட்டு ராஜ்யசபாவுக்கு இருக்குது. அடுத்தது லோக்சபா. Lok Sabha. So Lok Sabha consists of 543 elected by people, and 2 is nominated by president. So பாத்தீங்கன்னா 2 nominated by president. So 543 elected by people. People-னால elect பண்ணப்பட்ட persons 543. 2 nominated by president. President-னால 2 is nominated by president. அவனால என்னன்னா ஆங்கிலோ இந்தியன் கேட்டகரியில இருந்து 2 persons nominate பண்ணப்படுறாங்கன்னு அன்னைக்கே பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ பார்த்தோம்னா 543 plus 2 545 members. Totally it consists of 545 members. அதுல வந்து 530 is elected from the state. So 530 is elected from the state and 13 is elected from union. So பாத்தீங்கன்னா 530 நம்ம 543 பார்த்தோம் இல்லையா, அது வந்துட்டு 530 வந்துட்டு ஸ்டேட், ஓகேவா, எலெக்டட் பை த ஸ்டேட், ஃப்ரம் ஸ்டேட்ல இருந்து எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. 13 எலெக்டட் ஃப்ரம் யூனியன். ஸோ யூனியன் வந்து எலெக்ட் பண்ணப்படுறாங்க. 543 plus 2 is nominated by president. So 545 members. Totally it consists of 545 members. What is the qualifications to be a Lok Sabha member? So you must be a citizen of our country. So என்னவா இருக்கணும், ஒரு கண்ட்ரியோட சிட்டிசனாக இருக்கணும். You must complete the age of 25 years. So ராஜ்யசபாக்கு என்ன பண்ணும், ஸோ பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்துட்டு don't get confusion.
Okay, President 35 years, Vice President 35 years, Rajya Sabha 30 years, Lok Sabha 25 years. Okay, so புரிஞ்சுதா? President வந்துட்டு 35 years, Vice President 35 years completed இருக்கணும். ராஜ்ய சபா எலெக்ட் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸ் என்ன இருக்கணும்? 30 years completed இருக்கணும். லோக் சபா எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட பர்சன்ஸ் வந்துட்டு 30 years completed இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அவரோட நேம் எலக்ட்ரோல்ல மெம்பரா இருக்கணும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி ஓட்டர் ஐடி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம வந்துட்டு எலக்ட்ரோலில் மெம்பர். ஸோ ஒரு லோக்சபா பர்சன் வந்துட்டு எலக்ட்ரோலில் மெம்பர், அவரோட நேம் வந்துட்டு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கணும், மெம்பராக கொடுக்கப்பட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி இவரும் வந்துட்டு ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் பர்சனாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஸ்டேட்லேயோ இல்லை யூனியன்லேயோ இல்லை யூனியன் டெரிட்டரி பகுதிகளிலையோ இல்லை லோக்கல் பகுதிகளிலையோ என்னவா இருக்கக்கூடாது? ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் பர்சனாக இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மென்டலி சவுண்ட் மைண்டட் பர்சனாக இருக்கணும், மென்டலி ஸ்ட்ராங் பர்சனாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ டேர்ம் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் 5 years. ஸோ 5 years தான். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப்பில் இவங்க வந்துட்டு ஆட்சி பிடிச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 543 இதில் வந்துட்டு டோட்டலி வந்துட்டு 543 மெம்பர்ஸில் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் 240 என்ன பண்ணியிருக்கணும்? கிராஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இவங்க வந்துட்டு கூட வந்துட்டு பார்ட்னர்ஷிப்போட ஒரு 50 இது சேர்த்து ஆட்சி அமைச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ என்னன்னா இவங்க வந்துட்டு 230யும் அவங்க வந்துட்டு ப்ளஸ் 60 வந்துட்டு அதர் பார்ட்டியும் கொடுத்து அவங்க பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஆட்சி அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா, ஸோ அப்போ வந்துட்டு பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய இவங்க வந்துட்டு நாங்கள் வெளியில் போகிறோம் அப்படின்போது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அதை வந்துட்டு நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் சொல்லுவோம். அது வந்துட்டு பாஸ் பண்ணப்படும். ஸோ அப்போ வந்துட்டு பிரசிடென்ட் முன்னாடி இவங்க வந்துட்டு அதை வந்துட்டு நிரூபிக்கணும். அது நிரூபிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களோட பீரியட் 5 years. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி 5 years ஒன்று வந்துட்டு அவங்க எலெக்ஷனில் வின் பண்ணி 5 years இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுனாலும் ஓட்டிங் மூலிமா அவங்க வந்துட்டு 5 years வந்துட்டு திரும்ப அவங்க பீரியடை வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ண முடியும். ஸோ எலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் எலெக்ஷனை ரன் பண்ணுது. ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் மூலிமா எலெக்ஷன் கமிஷனர் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி பிரசிடென்ட். ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷனர் வந்துட்டு பிரசிடென்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. அவர் தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணி நியூ பர்சன்ஸ் வந்துட்டு போஸ்டிங் வர மட்டும் அவரோட ஜாப் தான் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். அது இல்லாமல் எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 18 years யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். யூனிவர்சல் அடல்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் அடல்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா 18 years கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்கணும். ஸோ எல்லாரும் சொல்லுவாங்க 18 years ஆனாலும் நான் மேஜர் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ 18 years கம்ப்ளீட் ஆகியிருந்தால் தான் என்னது நீங்கள் மேஜர். 18 years கம்ப்ளீட் ஆனோன்னு உங்களுக்கு ஓட்டு போடுற உரிமை. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லோக் சபா. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லோக் சபா வந்துட்டு வெதர் இட் இஸ் அ மணி பில் ஆர் ஆர்டினரி பில் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்துட்டு கரெக்ட் என்ன பில்லு அப்படின்னு சொல்லி பாஸ் பண்ணுற உரிமை வந்துட்டு லோக்சபாக்கு இருக்குது. ராஜ்யசபாக்கு எவ்வளோ உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ ஒரு பில்லை பாஸ் பண்ணுறதுல அதே உரிமை வந்துட்டு லோக்சபாக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரல் காலேஜில் வந்துட்டு பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட் இவங்களெல்லாம் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய உரிமை வந்துட்டு
லோக்சபாக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி இம்பீச்மெண்ட் மூலிமா பிரசிடெண்ட், வைஸ் பிரசிடெண்ட், ஜட்ஜஸ், சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ், ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் இவங்களெல்லாம் எடுக்கக்கூடிய உரிமையும் லோக்சபாக்கு அவங்களும் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் அதில் மெம்பராக இருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்பீக்கர். ஸோ ஸ்பீக்கர் சபாநாயகர்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, ஸ்பீக்கர் இவர் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணுறாரு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்துட்டு பில் வந்து மணி பில்லா இல்லை ஆர்டினரி பில்லா அப்படின்ற ஒரு பில்லை வந்துட்டு பாஸ் பண்ணக்கூடிய உரிமையை கொண்டவராக இருக்கிறாரு. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட். பார்லிமெண்ட்டோட பவர்ஸ் எல்லாம் ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஸோ ஃபுல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பார்த்துக்கிறது பார்லிமெண்ட்டோட முக்கியமான ஒர்க். அது இல்லாமல் பட்ஜெட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இது மார்ச் எண்டிங்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த பட்ஜெட் வந்துட்டு எது எதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷனை வந்துட்டு எப்படி கொண்டு வரலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் நிறைய கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் விசிட் பண்ணது மூலயமா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டிகல் 370 ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நம்ம இணைச்சப்போ பெரிய அளவுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வரல, எதிர்ப்பு வர கிடையாது. சைனா அண்ட் பாகிஸ்தானை தவிர்த்து நம்ம யாருமே எதுக்க கிடையாது. பிரிட்டன்லேருந்து, ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து, இருக்கிற யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து எல்லாரும், அமெரிக்காலேருந்து எல்லாருமே அமெரிக்கா மட்டும் நான் வந்து சால்வ் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம இந்தியா என்ன சொல்லிட்டோம், யாரையுமே இது வந்துட்டு இந்தியாவோட உள்நாட்டு விவகாரம், நாங்களே பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். இது யாரும் தலையிட வேண்டாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஒவ்வொரு இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பை பிடிச்சி வச்சுருக்கோம், எல்லாத்துக்கூடையும் கோஆப்ரேட்டாக போயிருக்கோம். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம வந்து தைரியமாக என்ன பண்ணியிருக்கோம், வரைபடமும் விட்டுருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சைனா ஆக்குபை பண்ண இடமெல்லாம் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வரைபடமும் விட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னலில் கோஆப்ரேஷனாக போயிட்டுருக்குறோம். அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் பாலிசிஸ். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் கூட என்னென்ன பாலிசிஸ் எல்லாம் போடப்படுது இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்லிமெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ். அதே மாதிரி இம்பீச் த பிரசிடெண்ட்டை இம்பீச் பண்ணுறது, ஜட்ஜஸ், சுப்ரீம் கோர்ட், அதே மாதிரி எலெக்ஷன் கமிஷனர், கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஆடிட்டர் இவங்களெல்லாம் வந்துட்டு பார்லிமெண்ட் மூலிமா இம்பீச் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணுற உரிமை வந்துட்டு பார்லிமெண்ட்டுக்கு தான் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரிஸ், ஸ்டேட்டோட பவுண்ட்ரிஸை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய உரிமை வந்துட்டு பார்லிமெண்ட்டுக்கு இருக்குது. ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட பவுண்ட்ரிஸை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய உரிமை வந்துட்டு பார்லிமெண்ட்டுக்கு இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அட்டார்னி ஜெனரல் வந்துட்டு பிரசிடென்ட்னால அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ அட்டார்னி ஜெனரல் பார்த்தீங்கன்னா 5 years ஹைகோர்ட்டில் வந்துட்டு ஜட்ஜாக ஒர்க் பண்ணி இருக்கணும். இல்லாட்டி 10 years அட்வொகேட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா ஹைகோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணி இருக்கணும், அவர் சர்வீஸ் பண்ணி இருக்கணும். இந்த அளவுக்கு ஒரு சர்வீஸ் இருந்தால் தான் அவர் என்னவா பண்ணுவாங்கன்னா பிரசிடென்ட்னால ஒரு அட்டார்னி ஜெனரலாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாரு. ஸோ இவரோட முக்கியமான ஒர்க்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீகல் மேட்டர்லலாம் என்ன பண்ணுவாருன்னா அட்வைஸ் பண்ணுவார். ஸோ என்னென்ன லீகலில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணுவார். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எந்த கோர்ட்லேயும் வந்துட்டு இவர் போய் ஆடியன்ஸ், எந்த டெரிட்டரிலையும் ஆடியன்ஸாக போய் உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய உரிமை இவருக்கு அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி போத் ஹவுஸ், இப்போ நாட் ஓன்லி கோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபா அதுலேயும் போய் அவர் உட்காந்து பார்க்க, அவருக்கு ஓட்டிங் பவர் கிடையாது, ஆனால் வந்துட்டு போய் உட்காந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கக்கூடிய உரிமை அவருக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரி. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆர்கன்
பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எக்ஸிக்யூட்டிவ், லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரி. ஸோ தேர்ட் ஆர்கன் தான் வந்துட்டு ஜுடிஷியரி. ஸோ ஜுடிஷியரி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் மூலிமா தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இன்றைக்கி செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறோம். ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு ஹெட் வந்துட்டு பிரசிடென்ட், அதை வந்துட்டு நம்ம செயல்படுத்துறது பீப்புளுக்கு வந்துட்டு தீர்ப்பு மூலிமா சிட்டிசனுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பாதுகாப்பாக கான்ஸ்டியூஷன் மூலிமா சுப்ரீம் கோர்ட் மூலிமா கொடுத்துட்ருக்கோம். கான்ஸ்டியூஷனை சுப்ரீம் கோர்ட் மூலிமா கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 1950 வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்துட்டு 8 ஜட்ஜஸில் வந்துட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஸோ 1950 8 ஜட்ஜஸில் தான் ஆரம்பித்தோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 28 ஜட்ஜஸ். ஸோ இவங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 65 இயர்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த ஜட்ஜஸ். ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த ஜட்ஜஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, ஜட்ஜஸ் எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறது பிரசிடென்ட் மூலமா அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை பிரசிடென்ட். ஸோ அதர் ஜட்ஜஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்ட் மூலிமா அப்பாயிண்ட் பண்ண சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கொலிஜியம் மூலிமா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஹெட் மூலிமா அப்பாயிண்ட் பண்ண. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் அ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ். ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷன் வேணும்? ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக இருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு யூ மஸ்ட் பி எ சிட்டிசன் ஆஃப் அ கண்ட்ரி. ஸோ என்னவாக இருக்கணும்? சிட்டிசனாக இருக்கணும். செகண்ட் 5 இயர்ஸ் என்னவாக இருக்கணும்னா ஜட்ஜாக வந்துட்டு அவர் ஒர்க் பண்ணி இருக்கணும், சர்வீஸ் பண்ணி இருக்கணும். இல்லைன்னா ஹைகோர்ட்டில் 10 இயர்ஸ் வந்துட்டு அட்வொகேட்டாக சர்வீஸ் பண்ணி இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஒப்பீனியன் மூலிமா அவர் வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ண. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்துட்டு அவர் ஜாபை விடணும் அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ணணும்னா பிரசிடென்ட்க்கு வந்துட்டு லெட்டர் மூலிமா எழுதி சப்மிட் பண்ணுறது மூலிமா தான் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் வந்துட்டு ஜாப்லேருந்து வெளியில் வர முடியும். நம்மளோட சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு நியூ டெல்லியில் லொக்கேட் பண்ண. ஸோ பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட பவர்ஸ் என்ன, ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன். ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன், ஜுடிஷியல் சட்டப்பூர்வமான ஃபங்க்ஷன் அத்தனையும் கான்ஸ்டியூஷன் அத்தனையும் நடைமுறைப்படுத்துறது என்னன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஜுடிஷன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா dispute between the two government of India, இல்லாட்டி dispute between the two state அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா இதில் சுப்ரீம் கோர்ட்னு தலையிட்டு சால்வ் பண்ணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், நம்மளுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்துட்டு டிலே ஆகுது அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணலாம்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டை அப்ரோச் பண்ணலாம். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுக்கு டைரெக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் அப்ரோச் பண்ணி நம்மளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஜுடிஷியலில் பார்த்தீங்கன்னா எபிஎஸ் ஃபாரப்ஸ் மேண்டம்ஸ் ப்ரொஹிபிஷன் செர்டியரரி ஃபார் வாரண்டோ அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்துட்டு இந்த ரிட்டை வந்துட்டு இஷ்யூ பண்ண. ரிட்டுனா ஆர்டர். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எபிஎஸ் கார்பஸ் அப்படின்னா ஆல்கோனர்ஸ். அதே மாதிரி மேண்டம்ஸ் அப்படின்னா மேல்மன்ற ஆணையம், அதாவது வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட்டோட தீர்ப்பு. சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு ஆர்டர் பிறப்பிக்கிறது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஹிபிஷன். ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னா தடை விதிக்கிறது. ஸோ இடைக்கால தடையெல்லாம் விதிக்கிறது. செர்டியரரி அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னா கீழ் நீதிமன்றங்கள் இருக்கு இல்லையா, சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டுக்கோ மற்ற கோர்ட்டுக்கோ ஆர்டர் பண்ணுறது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த சான்றுகளை சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு, அதாவது பார்த்திங்கன்னா கேசஸ் வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கேசஸ்க்கு வந்துட்டு சான்றுகளை வந்து சப்மிட் பண்ண சொல்கிறது. கோவாரட்டம்னா ஆணை பத்திரம், அதாவது வந்து ஆர்டரை பிறப்பிக்கிறது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அப்ளியேட் ஜுடிஷன். அப்ளியேட் ஜுடிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா
ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் தீர்ப்பு பிடிக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா அடுத்தது நம்ம வந்துட்டு ஹைகோர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ ஹைகோர்ட்லேயும் வந்து டிசிஷன் வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன இல்லைன்னா சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லைன்னா அது என்ன பண்ணுறோம், நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா அப்ளை ஜுடிஷன். ஸோ என்னென்னா எல்லா கேஸஸும் அப்படியே போக முடியாது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு. அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த லிஸ்ட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கேசஸ் மட்டும்தான் அங்கே வந்துட்டு போக எந்தெந்த கேசஸ் எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த லிஸ்ட் இருக்கும், அந்த கேசஸ் தான் அங்கே போகும். அடுத்தது அட்வைசரி ஜுடிஷன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனோட ஹெட். ஸோ அவருக்கு என்ன இருக்குன்னா இப்போ அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுல் உரிமை இருக்குது. கான்ஸ்டியூஷன் சார்பாக பார்த்தீங்கன்னா மேல்முறையீட்டுக்கு பிரசிடென்ட்கிட்டையும் கேசஸ் போகுது. தூக்கு தண்டனையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட போகுது. அது ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ஒத்தி வைக்கவோ தள்ளி வைக்கவோ ஆணை பிறப்பிக்கவோ அவருக்கு என்ன இருக்குது, முழு உரிமை இருக்குது. ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னா அட்வைசரி ஜுடிஷன். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிசலேனியஸ் ஜுடிஷன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுதுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஆர்டர் பிறப்பிக்குது. என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன ப்ரொசீஜர் அதை ஆர்டர் பண்ணுதோ அந்த ப்ரொசீஜரை தான் மற்ற ஹைகோர்ட்டாக இருக்கட்டும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டாக இருக்கட்டும் என்ன பண்ணணும்னா ஃபாலோ பண்ணணும். அது என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சொல்லியிருக்கோ அந்த ப்ரொசீஜர்ஸை வந்துட்டு மற்ற கோர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கோர்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஃபுல் கண்ட்ரோலில் செயல்படுத்தப்படுது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்றது என்னென்னா ஜுடிஷியரியாக டிக்ளேர் பண்ணப்பட்ட அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. அதாவது என்னென்னா சம் டிஃப்ரென்ஸ் ஒப்பீனியன் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வரும்போது டிஸ்பியூட் பிட்வீன் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட். ஸோ ஒரு சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே என்ன வரலாம், டிஸ்பியூட் வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்பியூட் வரும்போது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சம் டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் வந்துட்டு ஸ்டேட்ஸ்குள்ளேயே கூட வரலாம். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது அதே மாதிரி ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்குள்ளேயே வந்துட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாட்டர் ப்ராப்ளம் எல்லாம் நம்ம அன்றைக்கி போன டைம் இந்த டிஸ்கஷன் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸு வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும்போது என்ன பண்ணணும்னா ஜுடிஷியல் சுப்ரீம் கோர்ட் தலைக்கும். தட்ஸ் ஆல். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ண சொல்லி கேட்டுருந்தீங்க, அதை வந்துட்டு புக் எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 191. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் choose the correct answer. First question answer the president, A option. Second one B option, the prime minister. Third one D option, speaker of Lok Sabha. Fourth one B option, Lok Sabha. Fifth one C option, the president of India. Sixth one C option, 25 years. Seventh one D option, parliament. Eighth one B option, article 360. Ninth one A option, the president. 10th one B option, original jurisdiction. 11th one B option, ask for reconsideration of a bill passed by both the houses. So fill in the blanks. Money bill. First one money. Second one the prime minister. Third one the vice president. Fourth one Anglo-Indian. Fifth one attorney general. Sixth one 65 years. Seventh one Supreme Court. Eighth one 28 judges. Okay, choose the correct statement. First one D option, 1, 2 and 3 are correct.
Second one, A option. 2, 4 are correct. Third one, D option. Both A and R are true and R is not the correct reason for A. Match the following. 3, 5, 1, 2, 4. 3, 5, 1, 2, 4. So pages. Answer the read question. First one 181, second one 186, third one 190, fourth one 188, fifth one 194. We have to write that fifth one. Okay. Next, sixth one 189. Then details also noted down. First one 181 to 183, second one 190, 191, third one 185, fourth one 189, fifth one 187 and 188. So answer in the brief question 181. How is President of India elected? So page number 181, election of the president. Side heading is there. On that one, fourth line, the electoral college. அப்படின்னு இருக்கு. The electoral collegeல இருந்து கீழ பேரா எண்ட்ல இருந்து 1 2 3 fourth line புதுச்சேரி அப்படின்னு. எண்ட்ல இருந்து கவுண்ட் பண்ணிப்பாங்க புதுச்சேரி. Fourth line Puducherry up to Puducherry. First point can answer. Second one 186. Categories of minister of the ministers. The ministers are classified under 3 ranks. Okay, page number 186 la categories of ministers அப்படினு இருக்கு. 3 categories கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Cabinet minister, minister of the state, deputy minister. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? அடுத்து பாத்தீங்கன்னா third question 190. So qualification of Supreme Court judges அப்படினு side heading இருக்கு. அந்த side headingல இருக்கக்கூடிய 4 points. He must be a citizen of India ல இருந்து distinguished jurist அப்படினு முடியுது 4 point. அது மட்டும் third answer. அடுத்தது fourth one 188. So 188 ல the speaker அப்படினு சொல்லி side heading இருக்கு பாருங்க. So the speaker, the Lok Sabha is presided over by the speaker அப்படினு ஸ்டார்ட் ஆகுதா. அதுல இருந்து fourth line democracy அப்படினு முடியிருப்பாங்க. அது மட்டும் first point. Next first ல இருந்து seventh line, the speaker presides over the joint sitting of the two houses of parliament அப்படினு சொல்லி அந்த point second point. So இத மார்க் பண்ணிக்கங்க. அடுத்தது what is the money bill, அது வந்துட்டு எழுதி போடுற போர்ட்ல. அடுத்தது list out any two special powers of the attorney general of India 189. So பாத்தீங்கன்னா duties and function of attorney general of India அப்படினு அதுல to give advice அப்படினு சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க. அதுல இருந்து third line president அப்படினு முடியுது பாருங்க. அது first point. 189 ல ரைட் சைடுல 8th line, the right to speak and take part in the proceeding of both houses of a parliament or their joint sitting and any committee of the parliament. அது மட்டும் second point. சரிங்களா? So
மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது டீடைல். ஓகே, டீடைல் பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 181. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே எழுதியிருக்கீங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் 181லேருந்து 183. ஸோ வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்லேருந்து எமர்ஜென்சி பவர் மட்டும் ஆல்ரெடி டெஸ்ட் எழுதியிருக்கீங்க. ஸோ அதே தான் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொன்னனோ அது எழுதுனா போதும். அடுத்தது வந்துட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் 190 அண்ட் 191. பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு இருக்குங்களா. அதே மாதிரி டீடைல் 2 ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து அதே மாதிரி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதில் முடிகிற மட்டும். ஓகே, இது மட்டும் செகண்ட் கொஸ்டின். தேர்ட் ஒன் 185 டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ அது வந்துட்டு 185 இருக்குது, அது தேர்ட் டீடைல். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் 189 ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட், பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் 189ல் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அது வந்துட்டு டீடைல் 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். திஸ் இஸ் டீடைல் 4. அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்லிமெண்ட்லேருந்து பவுண்டரிஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் வரைக்கும். அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன் 187 அண்ட் 188. ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ராஜ்ய சபா. ஸோ 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் எனி பில்லிருந்து சப்போர்ட்ஸ் இட் அது வரைக்கும் ஃபிஃப்த் டீடைல். அதுக்கப்புறம் பேஜ் நம்பர் 188ல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லோக்சபான்னு சொல்லி 5 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் ஃபிஃப்த்து டீடைல். எனி பில் கேன் பி இன்ட்ரடியூஸ்லேருந்து ஃப்ரம் தேர் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வரைக்கும் இருக்குது. தட்ஸ் ஆல். திஸ் லெசன்